सतनाम वाहिगुरु साहिब जी। दोए कर जोड़ मांगू एक दाना, साहिब तुठै पावा। सास सास नानक आराधे, आठ पहर गुण गावा। बिसर नाहीं दातार, अपना नाम दे हो। गुण गावा दिन रात, नानक चाहो ए हो। हम मैले तुम उजल करते, हम निर्गुण तू दाता। हम मूरख तुम चतुर सियाने, तू सर्ब कला का ज्ञाता। माधो हम ऐसे तू ऐसा, हम पापी तुम पाप खंडन। नीको ठाकुर देसा, बद बख्त हम चोब खील गाफल। बेनजर बेबाक, नानक बगोयद जन तुरा। तेरे चाकरां पाखाक, नानक बगोयद जन तुरा। तेरे चाकरां पाखाक, परम सन्मानयोग जुगो जुग अटल तख्त चवर दे मालक, गरीब नवाज सतगुरु धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज जी दी पावन पवित्र हजूरी अंदर सुभाएमान सत संगी जनों, आओ गुरु चरना विच बैठन दा सुभाग गुरु की कृपा बख्शिश दा सदका प्राप्त होया। परमता विच आप जी गुरु बख्शी फतेह बुलाओ। आखो जी वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। गुरसिक्खी गुरु के उपदेशों के मुताबिक कमाई जाती है। धर्म के दो पक्ष ने जिन्होंने सतगुरु ने बाणी में भी बचन वरते है, सर्व धर्म मह श्रेष्ठ धर्म, हर को नाम जप निर्मल कर्म। जिहड़ी हर को नाम जप की गल है, इहदा उपदेश जिन्ना भी है वो धन गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह महाराज जी की बाणी विच है। जिहड़े निर्मल कर्म ने ये तुहानू जिन्हां ने अपने जीवन अंदर गुरु की पावन बाणी नू कमाया है, जां यूं कह लो दुनिया दे धरती दे तख्ते ते गुरबाणी दे मुताबिक जीवन जिउं के जिन्ना अपने कदम चलाए उहदा नाम इतिहास है। निर्मल कर्म जिन्ना कीते ने, शब्द गुरबाणी दा हर को नाम जप निर्मल कर्म,
दो ये धर्म के पक्ष ने। एक आत्मक आत्मा के उपदेश लिए सतगुरु ने रबी बाणी विच उपदेश बख्शिश किया। निर्मल कर्म साडे पुरखियां ने जिन्हां ने धर्म नूं कमाया ते जिहड़े कमा रहे ने वो गुरबाणी के मुताबिक निर्मल कर्म कर रहे ने। पौह दा महीना आप सब नूं पता है शहादतां दे दिन ने। उन्हें ते मैं फिर बेनती कमां भी तुसीं इतिहास का एक एक पन्ना जे आपां ईमानदारी नाल पढ़ीए ते फुलीए, मेरा ख्याल कोई अजिहा दिन नहीं है भी जदों सिख कौम विच शहादत ना हुई होवे। हालांकि ये भी गल नाल नाल है भी अज साथों कोई 10 शहीदां दे नाम पुछ ले, मेरा ख्याल भी असीं गिनती के 10 शहीदां दे नाम भी नहीं दस सकांगे। अजिहा साडी कौम दा हाल भी है। अज तक हालांकि जिहड़े अंकड़े ने वो गिनती विच 9 लाख के करीब सिख कौम के अंदर शहादतां हो चुकी हैं। पोह दा महीना ये अंदर आप सब नूं पता है भी धन गुरु गोबिंद सिंह साहब सच्चे पातशाह उन्हां दे लख ते जिगर साहबजादे बेअंत सिखां ने शहादतां दित्तियां ने। इसे इतिहास नूं आपां एक लड़ी बना के जिन्नी को साहब समत बख्शिश करनगे इनू विचारना है। इतिहास ये गल चेता रखियो, विद्वान लोग शब्द वरतते हैं इतिहास डेली दीपक का काम करता है। डेली दीपक का भाव हुंदा है शब्द जिहड़े वैसे वरतते सन कंधोली ते डेली ते रखिया होया दीवा जिहड़ा चौंके ते भी चानना करे, जिहड़ा बेड़े विच भी चानना करे, दोनों पासे चानना करे। जिहड़ा इतिहास हुंदा है याद रखो वो डेली दीपक की तरह असी जदों अपने पुरखियां दा इतिहास विचारते हैं उन्हां किहो दे वक्त विच किवें किवें समा हंडाया ते उन्हां चढ़दी कला विच अपना जीवन बतीत किया। इस इतिहास तो असी सेध लैके आउण वाला भविख असी सवार सकने। तां करके विद्वान लोग अक्सर इतिहास नूं डेली दीपक शब्द वरतते हैं। आपां खैर चमकौर दा जिहड़ा साक है जां सरहंद दा उहनूं आपां लड़ीवार विचारने हैं। आरंभता विच मैं बेनती कमां भी एक गल चेता रखियो, तुसीं इतिहास विच गुरु नूं इवें पाउंदा होणे परमात्मा दी कोई रजा कि 40 सिखां दा जथा सिख कौम विच अज तक 3 वारी शहीद होया है। 40 सिखां दा जथा। एक ते 40 सिख चमकौर दी गढ़ी विच ने जिन्हों आपां विचारना है। एक 40 सिख 40 सिंघां दा जथा मुक्तसर साहब की धरती ते जिन्हों आपां 40 मुक्ते भी शब्द वरतने हैं। एक तीजा जिहड़ा 40 सिंघां दा जथा है वो 11 अक्तूबर 1711 ईस्वी नूं आलोवाल लाहौर दे अंदर, मैं तुहानूं थोड़ा पिछोकड़ जिक्र कर दियां, बहादुर शाह बकर दा हुक्मरान है। हालांकि बहादुर शाह नूं जिहड़ा राज भाग है वो धन गुरु गोबिंद सिंह साहब सच्चे पातशाह जी ने लैके दिता होया है। इहदी मदद ते खलोते सन। इहदी बेनती मन के 1708 विच गुरु गोबिंद सिंह साहब सच्चे पातशाह प्रॉपर प्याना करते हैं। बहादुर शाह उदों राज भाग है तो इनू राज भाग गुरु गोबिंद सिंह साहब सच्चे पातशाह ने लैके दिता है। गुरु गोबिंद सिंह साहब जी का थापड़ा लैके बाबा बंदा सिंह बहादुर ने जदों सोधा लाया जालमां नूं तो उदों याद रखियो 1710 ईस्वी विच जाके ये जिहड़ा बहादुर शाह सी बेईमान हो गया।
ਇਹਨੇ 1710 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤੇ ਵੀ ਸਿੱਖ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਘਰ ਘਾਟ ਉਜਾੜ ਦਿਓ। ਸਿੱਖ ਮਿਲੇ ਉਹਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਕੇ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰਿਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜਾ ਪਕੜਾ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਾਮ। ਇਵੇਂ ਕਰਕੇ ਇਹਨੇ 1710 ਈਸਵੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1711 ਈਸਵੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੂਨ, ਜੁਲਾਈ, ਅਗਸਤ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮਹੀਨੇ ਸਨ ਬੇਅੰਤ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ 1711 ਈਸਵੀ ਦੇ ਅੰਦਰ 11 ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਮਹੀਨੇ, ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਲੋਵਾਲ ਉਸ ਅਸਥਾਨ ਤੇ ਲਿਜਾ ਕੇ ਤੇ 40 ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਜਥਾ ਤੇ 40 ਟੋਏ ਪੁੱਟੇ ਗਏ ਡੂੰਘੇ। ਜਿੰਨਾ ਜਿੰਨਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੱਦ ਹੈ ਉਹਨੇ ਡੂੰਘੇ ਟੋਏ ਪੁੱਟੇ, ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਖੜਿਆਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਕਹਿ ਦਿਆਂ, ਲਾਹੌਰ ਉਹ ਧਰਤੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਬੇਅੰਤ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਲਾਹੌਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੌਂਕ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਨਖਾਸ ਚੌਂਕ ਸੀ। ਨਖਾਸ ਪਹਿਲਾਂ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਚੌਂਕ ਹੈ। ਬੇਅੰਤ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨਖਾਸ ਚੌਂਕ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਇੱਥੇ ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ 40 ਟੋਹੇ ਪੁੱਟੇ ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇੱਕ ਟੋਏ ਵਿੱਚ ਖੜਿਆਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਪਰਤ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਿੱਟੀ ਭਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਵੇਂ ਲੱਕ ਤੱਕ ਮਿੱਟੀ ਭਰੀ, ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕੁੱਟਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਪਰਤ ਕੇ ਫਿਰ ਛਾਤੀ ਤੱਕ ਮਿੱਟੀ ਭਰੀ। ਉਸ ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ ਫਿਰ ਹੋਰ ਕੁੱਟਿਆ ਗਿਆ 4 ਚੁਫੇਰੇ ਤੋਂ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਲੱਤਾਂ ਦਾ, ਪੈਰਾਂ ਦਾ ਜਾਂ ਸਰੀਰ ਦਾ ਖੂਨ ਸੀ ਉਹ ਅਗਾਂਹ ਤੱਕ ਆ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਬਿਲਕੁਲ ਮੁੱਖ ਤੱਕ ਮਿੱਟੀ ਭਰ ਕੇ ਇਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਨੇ 11 ਅਕਤੂਬਰ 1711 ਈਸਵੀ ਨੂੰ 40 ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਜਥਾ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ। ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰਨੇ ਆ, ਉਦੋਂ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਖਿਆਲ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਵੀ 40 ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਜਥਾ ਗੁਰੂ ਦਾ ਭਾਣਾ ਹੋਏਗਾ ਵੀ ਉਹ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਵਿੱਚ 3 ਵਾਰੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੇਵਲ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਦੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਜੰਗ 1686 ਈਸਵੀ ਨੂੰ ਲੜੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਨੋਟ ਰੱਖਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਭੰਗਾਣੀ ਦਾ ਯੁੱਧ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਲੜਿਆ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅਸਥਾਨ ਹੈ ਇਹ ਪੌਂਟਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ 6 ਮੀਲ ਦੀ ਦੂਰੀ ਤੇ ਹੈ। ਪੌਂਟਾ ਸਾਹਿਬ ਕਦੀ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਓ, 6 ਮੀਲ ਦੀ ਦੂਰੀ ਤੇ ਭੰਗਾਣੀ ਦਾ ਉਹ ਅਸਥਾਨ ਹੈ ਜਿਸ ਥਾਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਜੰਗ ਲੜੀ। 1686 ਈਸਵੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਜੰਗ ਹੋਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਈ ਜੰਗਾਂ ਹੋਈਆਂ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੁਣਦੇ ਹੋ ਵੀ ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਹਾਥੀ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਰਾਬ ਪਿਆ ਕੇ ਤੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਲੋਹੇ ਦੀਆਂ ਤਵੀਆਂ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਆਦਿਕ ਤੇ ਲੋਹਗੜ੍ਹ ਦਾ ਕਿਲ੍ਹਾ ਤੋੜਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ। ਬੇਅੰਤ ਜੰਗਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹਰ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਾਲਮ ਸਨ, ਇਹ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜੇ ਸਨ ਜਾਂ ਇਹ ਲੋਕ ਸਨ ਮੁਗਲ, ਹਾਰਦੇ ਰਹੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਇੱਕ ਸਲਾਹ ਬਣਾਈ ਵੀ ਇਵੇਂ ਜੰਗਾਂ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਾ ਲਿਆ। ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਵਿੱਚ ਫੌਜ ਮਰਵਾ ਲਈ, ਪੱਲੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰਲ ਕੇ, ਪਹਾੜੀ ਰਾਜੇ ਤੇ ਮੁਗਲ ਫੌਜ, ਸਭ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਸਲਾਹ ਬਣਾਈ ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਆਪਾਂ ਜੰਗ ਨਾ ਕਰੀਏ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਜੰਗ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਜੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰੀਏ ਵੀ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਘੇਰਾ ਪਾ ਲਈਏ।
ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਇਹ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਲੜੀ ਆਰੰਭ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਚਾਰ ਚੁਫੇਰੇ ਤੋਂ ਘੇਰਾ ਪਾ ਲਈਏ। ਇਹ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਬਣਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਟੋਟਲੀ ਫੌਜ ਹੈ ਉਹ 10 ਲੱਖ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਟੋਟਲ ਸਾਰੀ ਫੌਜ ਹੈ 10 ਲੱਖ ਦੀ ਫੌਜ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪੱਛਮ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਖਾਂ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲੋਂ ਘੱਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਵੱਡੀ ਟੁਕੜੀ ਲਾ ਕੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਪੱਛਮ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਘੇਰਾ ਪਾਇਆ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜਾ ਸਰਹੰਦ ਦਾ ਸੂਬੇਦਾਰ ਹੈ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਂ, ਇਹਨੇ ਆਪਣੀ ਵੱਡੀ ਫੌਜ ਲਾ ਕੇ ਇਹਨੇ ਘੇਰਾ ਪਾਇਆ। ਇੱਕ ਪਾਸਿਓਂ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜੇ ਨੇ ਭੀਮ ਚੰਦ ਵਰਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਵੱਡੀ ਫੌਜ ਲੈ ਕੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਘੇਰਾ ਪਾਇਆ। ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜੇ ਉਹ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਚੇਤਾ ਰੱਖਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਭੀਮ ਚੰਦ ਦਾ ਪੁਰਖਾ ਜਿਹੜਾ ਵਡੇਰਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਤਾਰਾ ਚੰਦ ਹੈ। ਤਾਰਾ ਚੰਦ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਗਵਾਲੀਅਰ ਦੇ ਕਿਲੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰਿਹਾ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ। ਅਗਾਂਹ ਇਹਦੀ ਔਲਾਦ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀਪ ਚੰਦ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਘਰ ਵਾਲੀ ਚੰਪਾ ਰਾਣੀ ਹੈ। ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਦੀਪ ਚੰਦ ਤੇ ਚੰਪਾ ਰਾਣੀ ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਰਹੇ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦੀਪ ਚੰਦ ਤੇ ਚੰਪਾ ਰਾਣੀ ਬੇਅੰਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਲੈਂਦੇ ਰਹੇ। ਜਦੋਂ ਦੀਪ ਚੰਦ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਚੰਪਾ ਰਾਣੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਘੱਲਦੀ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਭੋਗ ਤੇ ਆਇਓ, ਹਜੂਰ ਗਏ ਸਨ। ਉਦੋਂ ਹੀ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਚੰਪਾ ਰਾਣੀ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਨਗਰ ਵਸਾਓ। ਇਹਦੀ ਬੇਨਤੀ ਮੰਨ ਕੇ ਹੀ 3 ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਮੁੱਲ ਖਰੀਦ ਕੇ 2200 ਟਕਿਆਂ ਦੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਅਸਥਾਨ ਹੈ ਉਹ ਵਸਾਇਆ ਸੀ। ਪਰ ਦੀਪ ਚੰਦ ਦਾ ਪੁੱਤ ਭੀਮ ਚੰਦ ਹੈ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ। ਜਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਇਹਦੀ ਮਾਂ ਜਿਉਂਦੀ ਸੀ ਚੰਪਾ ਰਾਣੀ ਇਹ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਇਹਦੀ ਮਾਂ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਭ ਤੋਂ ਜੇ ਪਾਪੀ ਬਿਰਤੀ ਦਾ ਮਾਲਕ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹ ਭੀਮ ਚੰਦ ਹੈ। ਇਹਨੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੀਤੇ ਪਰਉਪਕਾਰ ਭੁਲਾਏ ਤੇ ਇਹਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਕਈ ਜੰਗਾਂ ਲੜੀਆਂ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਹਿਰ ਉਗਲਿਆ। ਇਹਦਾ ਹੀ ਪੁੱਤ ਗਾਂ ਅਜਮੇਰ ਚੰਦ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਈ ਜੰਗਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਜਮੇਰ ਚੰਦ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਵਿਰੋਧੀ ਰਿਹਾ। ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਭੀਮ ਚੰਦ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜੇ ਦਾ ਆਗੂ ਹੈ। ਮੈਂ ਹਰ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਨੀ ਹੈ। 22 ਧਾਰ ਦੇ ਰਾਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 22 ਧਾਰ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ 4 ਛੁਪੇਰੇ, ਵੱਖਰੀਆਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਰਿਆਸਤਾਂ ਸੀ। ਸੌਖੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 22 ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਆਗੂ ਰਾਜੇ ਸਨ, ਤੇ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਾੜੀਏ ਰਾਜੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇਲਾਕਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਹੁਤਾ ਪਹਾੜੀ ਇਲਾਕਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਾੜੀਏ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਸੁਣੋਗੇ ਉੱਥੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਪਹਾੜੀਆਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘੇਰਾ ਪਾਇਆ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 22 ਧਾਰ ਦੇ ਰਾਜੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਰਾਜਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਆਗੂ ਹੈ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਭੀਮ ਚੰਦ ਹੈ। ਉਵੇਂ ਭਾਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਜਿਵੇਂ ਕਿਰਪਾਲ ਚੰਦ ਕਟੋਚੀਆ, ਭਾਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਫਤਿਹ ਸ਼ਾਹ ਗੜਵਾਲ, ਇੰਜ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ। ਭੀਮ ਚੰਦ ਬੜਾ ਗਦਾਰ ਬਿਰਤੀ ਦਾ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਕੀਤੀ, ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਕਰਕੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਘੇਰਾ ਪਾ ਲਿਆ। ਇੱਕ ਪਾਸਿਓਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਵੱਡੀ ਫੌਜ ਹੈ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਂ ਸਰਹੰਦ ਦਾ ਨਵਾਬ ਹੈ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਇਹ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਖਾਂ। ਇਵੇਂ 4 ਛਪੇਰੇ ਤੋਂ 10 ਲੱਖ ਦੀ ਫੌਜ ਨੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਘੇਰਾ ਪਾ ਲਿਆ। ਇਹ ਨਕਸ਼ਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਹਨ ਵਿੱਚ ਬਣਾਉਂਦੇ ਜਾਇਓ।
ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਘੇਰਾ ਪਾਇਆ, ਉਦੋਂ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਆਨੰਦਗੜ੍ਹ ਦੇ ਕਿਲੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ 6 ਕਿਲੇ ਬਣਵਾਏ ਸਨ। ਇਹ ਗੱਲ ਅੱਜ ਵੀ ਕਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਜਾਓ, ਉੱਥੇ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕਿਲਾ, ਲੋਹਗੜ੍ਹ ਦਾ ਕਿਲਾ, ਤੀਜਾ ਹੋਲਗੜ੍ਹ ਦਾ ਕਿਲਾ, ਨਿਰਮੋਹਗੜ੍ਹ ਦਾ ਕਿਲਾ, ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਦਾ ਕਿਲਾ ਤੇ ਆਨੰਦਗੜ੍ਹ ਦਾ ਕਿਲਾ, ਇਹ 6 ਕਿਲੇ ਨੇ ਬਣਾਏ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ। ਅੱਜ ਵੀ ਕਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਓ, ਇਹ ਅੱਜ ਵੀ ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਮੁਗਲ ਫੌਜਾਂ ਨਾਲ ਪਹਾੜੀਆਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ 4 ਚੁਫੇਰੇ ਤੋਂ 10 ਲੱਖ ਦੀ ਫੌਜ ਨੇ ਜਦੋਂ ਘੇਰਾ ਪਾਇਆ, ਉਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਆਨੰਦਗੜ੍ਹ ਦੇ ਕਿਲੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਦੁਹਰਾ ਦਿਆਂ ਵੀ ਘੇਰਾ ਇਹਨਾਂ ਪੂਰੇ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪਾਇਆ ਹੈ ਤੇ ਇੰਨੀ ਸਖਤੀ ਵਰਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਅੰਦਰੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਬਾਹਰੋਂ ਅੰਦਰ ਆ ਸਕਦਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਖਤਾਈ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। 7 ਮਹੀਨੇ ਘੇਰਾ ਪਾਈ ਰੱਖਿਆ। 7 ਮਹੀਨੇ ਥੋੜਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। 7 ਦਿਨ ਵੀ ਕੋਈ ਬਾਹਰ ਨਾ ਜਾਣ ਦੇ ਤੇ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 7 ਮਹੀਨੇ ਇਹਨਾਂ ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਘੇਰਾ ਪਾਇਆ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਫਿਰ ਵੀ ਨਾ ਮਨੀ। ਈਨ ਮਨਵਾਉਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਈਨ ਨਾ ਮੰਨੀ। ਅਕਸਰ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚਾਲ ਚੱਲੀ। ਉਹ ਚਾਲ ਇਹ ਚੱਲੀ ਵੀ ਇਵੇਂ ਤੇ ਸਾਡੀ ਬੜੀ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੇ ਕੋਲ ਬੜੀ ਸਾਡੀ ਤੋਹੀਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਇੱਕ ਫਕੀਰ ਬੰਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਖਿੱਤਾ ਨਹੀਂ ਛਡਾ ਸਕੇ। ਇੱਕ ਫਕੀਰ ਬੰਦਾ ਹੋਵੇ, ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਇੰਨੀ ਫੌਜ ਹੋਵੇ ਤੇ ਛਡਾ ਨਹੀਂ ਸਕੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਨੀਆਂ ਜੰਗਾਂ ਹਾਰ ਗਏ, ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇ ਹਾਰ ਦਾ ਮੂੰਹ ਵੇਖਣਾ ਪਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਆਪਣੀ ਬਹੁਤ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਿਆਂ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਚਾਲ ਚੱਲੀ। ਉਹ ਨਵੀਂ ਚਾਲ ਇਹ ਚੱਲੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਕਸਮਾਂ ਖਾਧੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਮੁਸਲਮਾਨ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਆਇਤ ਲਿਖੀ। ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਇੱਕ ਹੁਸੈਨ ਖਾਂ ਹੋਇਆ ਸਮਾਣੇ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ। ਹੁਸੈਨ ਖਾਂ ਸਮਾਣੇ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਸਿੱਖੀ ਨਾਲ ਬੜਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਜਲਾਦ ਸਨ। ਸਮਾਣੇ ਦਾ ਹੁਸੈਨ ਖਾਂ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ, ਹੁਸੈਨ ਖਾਂ ਨੇ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਆਇਤ ਲਿਖ ਕੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਕੋਲ ਘੱਲੀ ਤੇ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਕੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ, ਜੇ ਇੱਕ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਕੀਦਾ ਹੈ, ਭਰੋਸਾ ਹੈ, ਉਹ ਕੇਵਲ ਕੁਰਾਨ ਤੇ ਹੈ, ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਤੇ ਹੈ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਸਮ ਖਾ ਕੇ ਆਖਨੇ ਹੈ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਛੱਡ ਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਚਲੇ ਜਾਓ। ਸਾਡੀ ਬਹੁਤ ਬੇਪੱਤੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਧਰਮੀ ਹੋ, ਸਭ ਦੀ ਪੱਤ ਢਕਣ ਵਾਲੇ ਹੋ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਚਲੇ ਜਾਓ ਤੇ ਪਰਤ ਕੇ ਆ ਕੇ ਰਹਿ ਲੈਣਾ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਖਿੱਤਾ ਖਾਲੀ ਕਰਵਾ ਲਿਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਾਂਗੇ। ਇਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੇ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜੇ ਸਨ, ਭੀਮ ਚੰਦ ਵਰਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਆਟੇ ਦੀ ਗਊ ਬਣਾ ਕੇ, ਗਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਮੂਰਤੀ ਬਣਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਘੱਲੀ ਤੇ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਆਖੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਅਸੀਂ ਗਾਂ ਨੂੰ ਮਾਂ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਗਾਂ ਨੂੰ ਮਾਂ ਸਮਝਦੇ। ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਵੀ ਇਹ ਬੜਾ ਰੌਲਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਹਿ ਦਿਆਂ ਵੀ ਜਾਨਵਰ ਕਦੀ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਮਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੀ, ਖੈਰ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਆਖੇ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗਾਂ ਨੂੰ ਮਾਂ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਮਾਂ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਨੇ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗਾਂ ਮਾਂ ਦੀ ਕਸਮ ਖਾ ਕੇ ਆਖਨੇ ਹਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਅਸੀਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਆਖਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਾਂਗੇ, ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਆ ਕੇ ਰਹਿ ਲੈਣਾ। ਇਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਕਸਮਾਂ ਖਾਧੀਆਂ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਧਰਮ ਦੇ ਚਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦੀ, ਕਸਮਾਂ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਦਿਆਂ
सतगुरु आनंदपुर साहिब छड्डण नूं तैयार हो गए। मैं एक बेनती तुहानूं फिर कहां, जिहड़ा 7 महीनों का घेरा सी इहदे विच बहुत मुश्किल चली सी। सिखां ने खाण पीण का राशन बहुता नहीं रहा सी। जुझारू सिंह सन, बलवान शरीरां दे, थोड़ा थोड़ा खा के गुजारा करते सन। इतों तक जे तुसी इतिहास के पन्ने चंगी तरह बाचो, गुरु गोबिंद सिंह साहब जी का बहुत कीमती घोड़ा जिहदा नाम सी दल बिडार, वो घोड़ा इस घेरे दे विच ही बेचारा भुख दा सताया अपने प्राण त्याग गया सी। तुहानूं पता होवे प्रसादी हाथी, वो प्रसादी हाथी जिहड़ा आसाम दा बादशाह रतन राय, उन्हें गुरु गोबिंद सिंह साहब सच्चे पातशाह नूं भेंट कीता सी, जिहड़ा बहुत सियाणा हाथी सी। उहदा नाम प्रसादी रखिया सी साहब ने। इन्ना सियाणा सी कि सतगुरु तीर चलाउंदे सन, वो चुक के लैके आउंदा हजूर ते वो चौर साहब की सेवा करदा, सत संगत विच बहिंदा सी। वो इन्ना को सियाणा सी, संगतां दी सेवा करदा सी। वो प्रसादी हाथी भी भुख दा सताया इस 7 महीनों के घेरे विच चढ़ाई कर गया सी। पर मैं ये भी नाल कहां, माता गुजरी जी ने अगे भी कई बारी आख्या सी भी गुरु गोबिंद सिंह साहब सच्चे पातशाह नूं बेनती कीती सी भी पुत्र ये आपां किला छड्ड दईए, आनंदपुर साहब छड्ड दईए, पर हजूर नहीं मन्ने। पर अज जदों इन्हां मुगलों ने कसमां खाधियां ते सतगुरु महाराज इस किले नूं छड्डण नूं, आनंदपुर साहब छड्डण नूं तैयार हो गए। इहदा एक कारण है, ये गल जरूर नोट रखने वाली है। महाराज ने एक कृपा की भी ये वो धरती है जिस थां ते मैं अपने सिखां नूं अमृत की दात दे के धर्म के चिन्ह पवाए सन। धर्म के चिन्ह सिखां नूं इत्थे दिते। अज इन्हां हजूर जानते सन भी ये पापी बिरती के लोगों ने धर्म के चिन्हां की कसमां खाधियां ते हजूर सच्चे पातशाह ने आख्या भी जे अज भी इन्हां दा यकीन ना कीता, कल आउण वाले समय के अंदर लोग धर्म के चिन्हां की कदर नहीं करनगे। हजूर ने धर्म के चिन्हां की अहमियत बढ़ाउण दे खातर, कदर की खातर सतगुरु आनंदपुर साहब छड्डण नूं तैयार हो गए। याद रखो ये आनंदपुर साहब वो है जिन्हों सतगुरु कदों छड्डदे है 1705 ईस्वी। वैसे मैं ये भी तुहानूं एक एक पक्ष में तुहानूं कहन लगे हैं, साडियां जिहड़ियां इतिहासक डेटा है ना, जिहड़ियां तरीखां है, इन्हां विच बहुत अंतर है। कुछ विद्वानां ने 17 महीना दसंबर का ही है, ये गल नोट रखियो, महीना दसंबर का ही है, पोह का महीना। पर कई 1704 ईस्वी का जिक्र किया है, भट्ट बहियां पढ़ो तो 1705 ईस्वी का जिक्र है। कई ये आनंदपुर साहब छड्डण की गल वो 5 दसंबर की है, दसंबर के महीने। पर कई जाके जे अज दियां तरीखां मुताबक भी 20 दसंबर नूं महाराज आनंदपुर साहब छड्डदे आ। तो मेरे कहने तो भाव यह है भी विद्वानां दी लिखतां नूं जदों तुसीं इतिहास के पन्निआं नूं बाचोगे तुहानूं तरीखां विचों अंतर मिलेगा। पर मुकदी गल यह है भी पोह दा महीना सी। सतगुरु महाराज आनंदपुर साहब छड्डण लगे ने ते आनंदपुर साहब दी वो धरती है जिस जमीन नूं गुरु तेग बहादुर साहब जी ने मुल खरीदिया सी। सिखां नूं ये गल नोट रखनी चाहिए है, मैं बार बार दोहरा रहे हैं। भावें गुरु नानक के घर विच बहुतात बारी बहुता कुछ संगतां दी सेवा विच दिता हुंदा है, बहुत कुछ संगतां सेवा विच अक्सर दिंदियां, पर आनंदपुर साहब सिखां दा घर कहा जाता है। सतगुरु ने ये, हालांकि चंपा रानी ने बेनती की सी उस वक्त भी मैं सेवा करने नूं तैयार है, जिन्नी जमीन चाहिदी है। हजूर ने सेवा विच ये थां नहीं लई सी, ये मुल खरीदी सी गुरु तेग बहादुर साहब ने।
ਇਹ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਉਸ ਅਸਥਾਨ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਪੋਹ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਖਾਧੀਆਂ ਕਸਮਾਂ ਤੇ ਯਕੀਨ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੁੱਲ ਖਰੀਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ। ਇਹ ਉਹ ਧਰਤੀ ਹੈ। ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਅਸਥਾਨ ਹੈ ਜਿੱਥੋਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸ਼ਹਾਦਤ ਲਈ ਹੱਥੀਂ ਤੋਰਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਉਹ ਧਰਤੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਸੀਸ ਆਪਣੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਪਵਾਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਉਹ ਧਰਤੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਦਾਤ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਉਹ ਧਰਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਥਾਂ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦਾ ਬਚਪਨਾ ਬਤੀਤ ਹੋਇਆ। ਬੇਅੰਤ ਯਾਦਾਂ ਇਸ ਅਸਥਾਨ ਤੇ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ, ਬੇਅੰਤ ਯਾਦਾਂ ਇਸ ਅਸਥਾਨ ਤੇ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਪੋਹ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਬਤੀਤ ਹੋਣ ਤੇ, ਆਹ ਗੱਲ ਨੋਟ ਰੱਖਿਓ, ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਛੱਡਦੇ ਨੇ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਬਤੀਤ ਹੋਣ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਥੋਂ ਤੁਰਦੇ ਨੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਸਮੇਤ। ਇੱਥੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਰੇ ਤੇ ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅਸਥਾਨ ਕੋਲ ਦੀ ਲੰਘਦਿਆਂ ਸਰਸਾ ਦੇ ਕੰਢੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਉਸ ਵਕਤ ਜਿਹੜੀ ਸਰਸਾ ਸੀ ਉਹ ਸ਼ਿਵਾਲਕ ਦੀਆਂ ਪਹਾੜੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਦੀ ਸੀ। ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਕ ਤੇ ਅੱਤ ਦੀ ਠੰਡ ਸੀ, ਦੂਸਰਾ ਕਾਲੀ ਬੋਲੀ ਰਾਤ ਸੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਕੁੱਪ ਹਨੇਰਾ। ਤੀਜਾ ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੇਨਤੀ ਆਖਣਾ, ਬੰਦਾ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਰਦਾ ਨਾ, ਅੱਜ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਾਈਏ, ਬੰਦਾ ਆਪਣੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੈਅ ਕਰਕੇ ਤੁਰਦਾ ਵੀ ਫਲਾਨੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਮਿੱਤਰ ਦੋਸਤ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਸਾਕ ਸੰਬੰਧੀ ਕੋਲ ਟਿਕਾਣਾ ਕਰਨਾ, ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਕੇ ਤੁਰਦਾ। ਪਰ ਇਹ ਬੜੀ ਧਿਆਨ ਗੋਚਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਛੱਡਿਆ, ਕੋਈ ਥੋ ਟਿਕਾਣਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ। ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਕੋਈ ਟਿਕਾਣਾ ਨਹੀਂ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਸੀ ਵੀ ਫਲਾਣੀ ਦਾ ਜਾ ਕੇ ਟਿਕਾਣਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਰਸਾ ਦੇ ਕੰਢੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਛੱਡ ਕੇ ਹਜੇ ਪਹੁੰਚੀ ਨੇ ਤੇ ਪਿੱਛੋਂ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਲੋਕ ਸਨ, ਇਹਨਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਖਾਧੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਕਸਮਾਂ ਭੁਲਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਪੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬਾਤ ਕੇ ਵੇਖੋ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਦੋਂ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਪੁੱਤਰ ਤੁਸੀਂ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰੋ। ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੋਂ ਆਖਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਕੋਈ ਵਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਹੁਣ ਨਿਤਨੇਮ ਦਾ, ਪਿੱਛੇ ਫੌਜ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਆ ਗਈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਲੰਮੀ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਬਾਚੋ ਤੇ ਸੂਏ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਅਜਿਹੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵਰਗਾ ਜਰਨੈਲ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੁਝ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿੱਖ ਮਾਤਾਵਾਂ ਸਨ, ਭੈਣਾਂ ਸਨ ਜਾਂ ਬੱਚੇ ਸਨ, ਉਹ ਵਿਚਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਚਾਰ ਚੁਪੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਬਲਵਾਨ ਯੋਧੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਪਿੱਛੇ ਕੁਝ ਸਿੱਖ ਦੂਰੀ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਸੀ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਪਾਪੀਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦੇਣ। ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਪਿੱਛੋਂ ਆ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਸੁਨੇਹਾ ਲਾਇਆ ਮਹਾਰਾਜ ਵੀ ਇਹ ਮੁਗਲ ਤੇ ਪਹਾੜੀਏ ਆਪਣੀਆਂ ਕਸਮਾਂ ਭੁਲਾ ਕੇ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਆ ਗਏ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰੋ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਹੋਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਨਿਤਨੇਮ ਨਾ ਤਿਆਗੋ। ਘੋੜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਾਠੀਆਂ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਉਸ ਵਕਤ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਸਰਸਾ ਦੇ ਕੰਢੇ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਨਿਤਨੇਮ ਕੀਤਾ। ਅੱਜ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਹੈ ਉਹ ਇਹੀ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਵੱਡੀ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਇਹੀ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਾਲੋਂ ਟੁੱਟ ਗਏ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਮੈਂ ਵਿਚਾਰਨਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਕੋ ਬੇਨਤੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਖਣਾ ਵੀ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੰਕਾ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਕਦੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਟਾਈਮ ਬੈਠ ਕੇ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਜਿੰਨਾ ਯਾਦ ਰੱਖੋ
ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਪਾਪ ਵਰਤਦਾ, ਜ਼ੁਲਮ ਵਰਤਦਾ, ਉਹ ਉਦੋਂ ਹੀ ਵਰਤਦਾ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਧਰਮ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਾਲ ਟੁੱਟਦਾ। ਇਹ ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬੇਨਤੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਵਿਚਾਰਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਦਿਲ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬਰਬਾਦੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੀ ਇੱਕ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਧਰਮ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਾਲ ਟੁੱਟਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨਿਤਨੇਮ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਭਾਈ ਉਦੈ ਸਿੰਘ ਉਹਦੇ ਨਾਲ 100 ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਜਥਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਨਾਲ ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵੀ ਹੈ, ਕੁਝ ਹੋਰ ਵੀ ਭਾਈ ਮਦਨ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ ਸਿੱਖ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਚਨ ਆਖਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਫੌਜ ਨੂੰ, ਮੁਗਲਾਂ ਤੇ ਪਹਾੜੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ ਰੱਖੋ, ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰੋ। ਇੱਕ ਭਾਈ ਬਚਿੱਤਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਅੰਦਰ, ਭਾਈ ਬਚਿੱਤਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਅੰਦਰ 100 ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਜਥਾ ਦਿੱਤਾ। ਮਲਕਪੁਰ ਰੰਘਣਾ ਉੱਥੇ ਅਸਥਾਨ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਡਿਊਟੀ ਲਾਈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਖਲੋ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਮੁਗਲਾਂ ਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਪਹਾੜੀਆਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰੋ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਇੱਥੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਲ ਸਰਸਾ ਨਦੀ ਪਾਰ ਕਰਦੇ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਓ, ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਛੱਡਿਆ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਜਿਹੜੀ ਟੋਟਲੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੈ 460, ਕਈਆਂ 500 ਲਿਖਿਆ। ਬਸ ਇਉਂ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ 460 ਜਾਂ 500 ਦੇ ਕਰੀਬ ਸਿੱਖ ਨੇ ਟੋਟਲ ਨੇ ਜਿਹੜੇ। ਆਪਾਂ ਅਗਾਂਹ ਜਾ ਕੇ ਵਿਚਾਰਾਂਗੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਆ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸਰਸਾ ਨਦੀ ਦੀ ਭੇਟ ਹੋ ਗਏ। ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਰੁੜਿਆ ਸਰਸਾ ਵਿੱਚ। ਇੱਥੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਰਸਾ ਨਦੀ ਪਾਰ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਇੱਧਰ ਹੀ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰਾਂਗੇ, ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ, ਮਾਤਾ ਸੁੰਦਰ ਕੌਰ ਤੇ ਇਹ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ, ਇੱਥੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿਛੋੜਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਫਿਰ ਨੋਟ ਰੱਖਿਓ ਵੀ ਅੱਤ ਦੀ ਕਾਲੀ ਬੋਲੀ ਰਾਤ ਸੀ, ਹਨੇਰਾ ਸੀ, ਥਾਂ ਟਿਕਾਣਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਅੱਤ ਦੀ ਠੰਡ ਸੀ, ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਭੁੱਖ ਦੇ, ਨੀਂਦ ਦੇ ਸਤਾਏ ਹੋਏ ਸਨ। ਇੱਥੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿਛੋੜਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਰਸਾ ਨਦੀ ਪਾਰ ਕਰਕੇ, ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਆਪਣੇ ਕੁਝ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਸਮੇਤ ਰੋਪੜ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਪੈਂਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਨੋਟ ਰੱਖਿਓ, ਪਿੰਡ ਕੋਟਲਾ। ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਹੈ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਸੱਜਣ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਨਿਹੰਗ ਖਾਂ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਇਸ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ, ਕੋਟਲਾ ਨਿਹੰਗ ਖਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਏ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਠਹਿਰਦੇ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਤਰੀਕਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵੀ ਫਿਰ ਗੱਲ ਉਲਝ ਜਾਏਗੀ। ਇੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਦਿਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਟਿਕਾਣਾ ਕਰਦੇ ਆ। ਇੱਥੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖਾਂ ਸਮੇਤ ਤੁਰੇ ਅਗਾਂਹ ਨੂੰ। ਇੱਧਰ ਪਿੱਛੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖ ਅਗਾਂਹ ਪਿਛਾਂ ਹੋ ਗਏ ਸਨ, ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਭਾਈ ਮਦਨ ਸਿੰਘ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਮਲਕਪੁਰ ਰੰਘਣਾ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਭਾਈ ਬਚਿੱਤਰ ਸਿੰਘ ਸੀ, ਜਿਹਦੀ ਕਮਾਨ ਹੇਠ 100 ਸਿੱਖ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੁਗਲਾਂ ਦਾ, ਪਹਾੜੀਆਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਭਾਈ ਬਚਿੱਤਰ ਸਿੰਘ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਜਿਹੜਾ ਭਾਈ ਉਦੈ ਸਿੰਘ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਪਿੱਛੇ ਫੌਜ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਸ਼ਾਹੀ ਟਿੱਬੀ ਤੇ ਜੂਝਦਾ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਭਾਈ ਬਚਿੱਤਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਫੱਟ ਬਹੁਤ ਲੱਗੇ ਸਨ, ਸਹਿਕਦਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਇਹਨੂੰ ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘੋੜੇ ਤੇ ਇਵੇਂ ਅਸਵਾਰ ਸਨ ਤੇ ਕਾਠੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਲੰਮਿਆਂ ਪਾ ਕੇ ਕੋਟਲਾ ਨਿਹੰਗ ਖਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਲੈ ਆਏ। ਜ਼ਖਮ ਬਹੁਤ ਹੋਏ ਸਨ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਤੇ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਇੱਥੇ ਕੋਟਲਾ ਨਿਹੰਗ ਖਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇ ਅਗਾਂਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਚਲੇ ਗਏ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਕੋਟਲਾ ਨਿਹੰਗ ਖਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਇਹਦੀ ਇੱਕ ਧੀ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਬੀਬੀ ਮੁਮਤਾਜ਼।
याद रखने वाली गल है, कोटला निहंग खां श्रद्धालु रहा। इन्हें अपनी धी नूं आख्या पुत्र तू यतन कर, भावें जख्म बहुत ने, मलम पट्टी कर भी शायद इस गुरु के सिख की जान बच जाए। उन्हें इवें अंदर भाई बचित्र सिंह नूं लिजा के उहदी धी, नौजवान धी बीबी मुमताज मलम पट्टी कर दी है। इन्हें जिहड़ी फौज है वो पीछा करती आ रही है। अलफ खां एक नाम का जिक्र होंदा है। अलफ खां एक फौज की टुकड़ी लैके ते कोटला निहंग खां दे घर विच आ पहुंचिया। उन्हें आके जदों बूहा खोलिया कोटला निहंग खां ने, उन्हें शब्द वरते भी तेरे घर विच गुरु गोबिंद सिंह साहब ने। हालांकि साहब इत्थों जा चुके ने, तो निहंग खां ने आख्या भी नहीं, मेरे घर विच नहीं है। हुण इन्हां जालम आख्या भी असीं तलाशी करांगे घर दी। उन्हां तलाशी कीती ते जिस कमरे दे अंदर बचित्र सिंह नूं बीबी मुमताज मलम पट्टी कर रही है, जदों वो बूहा खोलन लगे तो निहंग खां दे मन विच आया भी इन्हां नूं पता लग जाना है ते इवें ते इन्हां तशद्दद करनगे। ते उन्हें एक शब्द वरत्या भी एक कमरा ना खोलो, इस अस्थान ते मेरे धी जवाई ने। इस शब्द वरते इत्थे धी जवाई ने मेरे। पहला तो जालमा ने आख्या ठीक है, फिर उन्हां क्योंकि पापी की बिरती होंदी है, उन्हें आख्या भी असीं तलाशी ते लांगे। इन्हां थोड़ा जिहा बूहा खोल के वेख्या तां जदों भाई बचित्र सिंह दे चोला उतारिया होया मलम पट्टी हो रही है, इन्हां बूहा बंद करके आख्या भी ठीक है, इत्थों चले गए। इधर भाना वरत्या भाई बचित्र सिंह जख्म इन्ने सन, भावें यतन किया पर वो अपने अंतले सवास पूरे करके सचखंड प्याना कर गया। हुण इहदी धी मुमताज बाहर आई। इन्हें आके अपने बाप नूं एक बेनती करके शब्द आखे, कहन लगी पिता भावें तू मेरा रिश्ता एक बसी पठाणा दे नवाब नाल कर दिता होया है, ये मुसलमान परिवार सी, पर जदों मैं भाई बचित्र सिंह गुरु के सिख दे मलम पट्टी कर रही सां ते तुसी एक शब्द वरत्या सी भी इत्थे मेरे धी जवाई ने। जे मैनू एक शहीद सिंह दी पत्नी दा दर्जा दिता है तो मैं हुण परन करनी है। एक मेरी बेनती नूं मन लै, तू बचपन तो लैके मैनू गुरु गोबिंद सिंह साहब जी दे चरनां विच लिजांदा रहा। एक मैं परन करनी है, मैं तेरी इज्जत नूं, बाप तेरी इज्जत नूं दाग नहीं लगन दियांगी, पर मैं शहीद सिंह दी पत्नी बनन तो बाद मैं किसी पठाणा दे बूहियां ते नहीं जाना चाहुंदी। याद रखने वाली गल है, ये बीबी मुमताज जिन्हों अक्सर लोग सत्कार नाल माई मुमताज शब्द वरतते रहे, सारी जिंदगी इन्हें उस परन ते रह के विआह नहीं करवाया ते इन्हें सारी जिंदगी बाणी पढ़ के नाम जप के गुरु गोबिंद सिंह साहब जी के चरनां विच जुड़ के अपना जीवन बतीत किया। तुहानूं पता होवे भी 100 साल तो वध इहदी उम्र हुई, इन्नी बंदगी ते इबादत इन्हें कीती। लोग इहदे दर्शन करके भी अपने आप को सुभागे समझते सन। अज भी मैं तुहानूं बेनती करा, कदी तुसी रोपड़ दे लागे कदी जाओ, उत्थे पिंड है कोटला निहंग खां, वो पिंड है कोटला, उत्थे एक पासे भाई बचित्र सिंह की याद बनी हुई है, एक पासे माई मुमताज बीबी मुमताज सिदक दी पक्की उस गुरु गोबिंद सिंह साहब जी के चरनां विच जुड़न वाली माई की याद विच अस्थान बनिया हुआ है। इतों सतगुरु गुरु गोबिंद सिंह साहब जी तो चले गए सन। अगे एक सिख जिदा नाम बुद्धि चंद रावत है, उन्होंने पता लग्या सी भी सतगुरु गुरु गोबिंद सिंह साहब ने आनंदपुर साहब छड्ड दिता है, मुगलों ने हमला कर दिता। वो लभदा लभाउंदा गुरु के दर्शनां लई, उदों ते सियाणे पुरुष आप जी बैठे हो भी केवल इशारा ही हुंदा सी भी इधर दी जे आए ते
ਤਕਰੀਬਨ ਇਸ ਰਾਹ ਆਉਣਗੇ। ਇਵੇਂ ਇਸ਼ਾਰੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਖਿਆਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਬੁੱਧੀ ਚੰਦ ਰਾਵਤ ਤੁਰਿਆ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਅੰਦਰੋਂ ਅੰਦਰੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ। ਆਖਿਰ ਇਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਆ ਮਿਲਿਆ। ਇਹਨੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ ਤੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਆਖੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕਿ ਪਾਪੀ ਲੋਕ ਕਸਮਾਂ ਭੁਲਾ ਕੇ ਪਿੱਛੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਵੱਡੀ ਫੌਜ ਲੈ ਕੇ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਜੰਗ ਹੈ ਉਹ ਪੱਕੇ ਕਿਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੱਕਾ ਕਿਲਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਟਿਕਾਣਾ ਕਰਕੇ ਜੰਗ ਲੜੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਇਸ ਵਕਤ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਿਲਾ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਕੱਚਾ ਘਰ ਹੈ ਮੇਰਾ। ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਪਰਿਵਾਰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਤੇ ਚਲੇ ਜਾਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀ ਕੁ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦਿਓ, ਰਹਿਮਤ ਕਰ ਦਿਓ ਵੀ ਆਪਣੇ ਚਰਨ ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਪਾਓ ਤੇ ਟਿਕਾਣਾ ਕਰ ਲਵੋ। ਮੇਰਾ ਵੀ ਗਰੀਬ ਦੀ ਸੇਵਾ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰ ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਬੇਨਤੀ ਮੰਨ ਕੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਬੁੱਧੀ ਚੰਦ ਰਾਵਤ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਜਿਹਨੂੰ ਕੱਚੀ ਗੜੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਹੀ ਉਹ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ, ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਭਾਈ ਬੁੱਧੀ ਚੰਦ ਰਾਵਤ ਦਾ ਘਰ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਆਖਦੇ ਹਾਂ ਨਾ। ਇਹ ਉਸ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਸਿੱਖ ਦਾ ਭੇਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਘਰ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇੱਧਰ ਦੀ ਲੰਘਦੇ ਸਨ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਆਪਣਾ ਸਫ਼ਰ ਪੈਂਡਾ ਤੈਅ ਕਰਦਿਆਂ ਇੱਥੇ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸਰਸਾ ਪਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਬੂੜ ਮਾਜਰਾ, ਮਣੀ ਮਾਜਰਾ, ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ ਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਦੀ ਹੁੰਦਿਆਂ ਬੁੱਧੀ ਚੰਦ ਰਾਵਤ ਦੇ ਘਰ ਕੱਚੀ ਗੜੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਆਖਦੇ, ਇੱਥੇ ਆ ਟਿਕਾਣਾ ਕੀਤਾ। ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਹਿ ਕੇ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ 40 ਸਿੰਘ ਨੇ। ਹੁਣ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੀ ਧਿਆਨ ਦੇ ਲਿਓ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਵੀ ਜਦੋਂ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਛੱਡਿਆ ਉਦੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 500 ਸਿੱਖ ਸਨ। 100 ਸਿੱਖ ਭਾਈ ਉਦੈ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਸ਼ਾਹੀ ਟਿੱਬੀ ਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ। 100 ਸਿੱਖ ਮਲਕਪੁਰ ਰੰਗਣਾ ਭਾਈ ਬਚਿੱਤਰ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਿਆ, 200 ਹੋ ਗਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 40 ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਏ, 240 ਹੋ ਗਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ, ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ 2 ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ, ਜਾਂ ਮਾਤਾ ਸੁੰਦਰ ਕੌਰ ਜੀ, ਮਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਕੌਰ ਜੀ, ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ, ਚਲੋ 10 ਤਕਰੀਬਨ ਇਹ ਲਾ ਲਵੋ। ਤੇ 250 ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਸਾਡੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਤਕਰੀਬਨ 250 ਸਿੱਖ ਉਹ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਅੱਜ ਇਤਿਹਾਸ ਚੁੱਪ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡੀ ਭੇਟ। ਸਰਸਾ ਦਾ ਪਾਣੀ ਬਹੁਤ ਚੜ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਸਰਸਾ ਦੀ ਭੇਟ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਰੁੜ ਗਿਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਇੱਥੇ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ। ਇਸੇ ਲੜੀ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਰੋਜ਼ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਦਿਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂਗੇ। ਇੰਨੀ ਕੋ ਬੇਨਤੀ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿ ਆਪ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਇਤਿਹਾਸ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੋੜੋ, ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਚੰਗੀ ਸੇਧ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜਿਉਂਦੇ ਤਾਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਖੂਨ ਉਹਨਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੇ ਆਹ ਬੇਨਤੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਖਦਾ ਵੀ ਕਿਸਾਨੀ ਮੋਰਚਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਅੱਜ ਖੁਸਕਣ ਦਾ ਡਰ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਖਿਸਕ ਨਾ ਜਾਣ। ਆਪਾਂ ਇਸ ਕਾਰਨ ਜ਼ਾਲਮ ਸਰਕਾਰ ਧੱਕਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਮੋਰਚਾ ਉੱਥੇ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀਏ ਵੀ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸਪੁੱਤਰ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੇ। ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਯਾਦ, ਕੋਈ ਵਕਤ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਹਾਕਮਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਖੋਹ ਕੇ
ਆਮ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਿੱਤਾ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਵਰਗਿਆਂ ਨੇ। ਅੱਜ ਵਕਤ ਆਇਆ ਵੀ ਇਹ ਪਾਪੀ ਲੋਕ ਫਿਰ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਖੋ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਹਾਕਮਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੀਤੇ ਪਰਉਪਕਾਰ ਚੇਤਾ ਰੱਖਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਹਾਂ, ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਰਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਕੱਲ੍ਹ ਇੱਕ ਗੁਰਮੁਖ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬਈ ਜਿਵੇਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗਵਾਲੀਅਰ ਦੇ ਕਿਲੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰਿਹਾ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ ਨਾ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜਿਆਂ ਨੂੰ, 52 ਰਾਜਿਆਂ ਨੂੰ, ਇਵੇਂ ਮਾਨੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਗੁਰੂ ਕੀ ਟੇਕ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰੇ ਨੇ। ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਡਾ ਪੱਲਾ ਪਕੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਿੱਖਾਂ ਸਰਦਾਰਾਂ ਦਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਪਕੜਿਆ ਹੋਇਆ ਵੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਕਾਰਨ ਇਹ ਵੀ ਆਪਣੀ ਰੋਟੀ ਜੋਗੇ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਪਾਣੀ ਛਕਦੇ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਲਈ, ਜ਼ਰੂਰ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਨਾਮ ਜਪ ਕੇ ਰਹਿਮਤ ਕਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੋਰਚਾ ਫਤਿਹ ਹੋਵੇ, ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇ। ਸਾਹਿਬ ਰਹਿਮਤ ਕਰੇ। ਅੱਜ ਇੰਨੀਆਂ ਕੁ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਿਓ। ਬੇਅੰਤ ਪੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਅਗਲੀ ਲੜੀ ਆਪਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਤੋਂ ਆਰੰਭ ਕਰਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨੀ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਅੱਜ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਨਾਲ ਨਾਲ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਸੰਸਥਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਵੰਡ ਛਕੋ। ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ। ਉਹ ਕੁਝ ਸਿਆਣੇ ਦਾਨਿਆਂ ਨੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੇ ਵੀ ਉਹ ਆਏ ਸਨ ਵੀ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕੀਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਕਮਰਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਵੰਡ ਛਕੋ ਸੰਸਥਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਉਦਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਆਮ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਕੇ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਪਹਿਨਣ ਯੋਗ ਵਸਤਰ ਜਿਹੜੇ ਕੱਪੜੇ ਨੇ ਜਾਂ ਬੂਟ ਨੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਭਾਂਡੇ ਨੇ ਆਦਿਕ ਵਸਤੂਆਂ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਹਜੇ ਪਹਿਨਣ ਯੋਗ ਜਾਂ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਡਸਟਬਿਨ ਜਾਂ ਕੂੜੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸੰਸਥਾ ਇਹ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਹਿਨਣ ਯੋਗ ਕੱਪੜੇ ਜਾਂ ਪਹਿਨਣ ਯੋਗ ਬੂਟ ਜੋੜੇ ਆਦਿਕ ਜਾਂ ਕੋਈ ਭਾਂਡਾ ਆਦਿਕ ਜੋ ਵੀ ਵਸਤੂ ਹੈ ਵੀ ਸੁੱਟਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਹ ਸਾਡੇ ਇਸ ਵੰਡ ਛਕੋ ਅਸਥਾਨ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਸੰਸਥਾ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇ ਕੇ ਜਾਣ, ਤੇ ਉਹੀ ਜਿਹੜੇ ਵਸਤਰ ਨੇ ਕੱਪੜੇ ਆਦਿਕ ਨੇ ਉਹ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਵਿੱਚ ਅਗਾਂਹ ਵਰਤਾਏ ਜਾਣ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਉਪਰਾਲਾ ਹੈ। ਅੱਜ 9:30 ਵਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਉਣਾ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇੱਥੇ ਕਮਰਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਇੱਕ ਕਮਰਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਵੀ ਚਲੋ ਕਈ ਵਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਕਈ ਲੋੜ ਵਾਲੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਵਰਤਦੇ, ਉਹ ਇਸ ਵੰਡ ਛਕੋ ਸੰਸਥਾ ਵਿੱਚ ਦੇ ਕੇ ਜਾਓ। ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੋਰ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤਾ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਸੁੱਟਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਵੀ ਉਹ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਏ, ਵਸਤੂ ਉਹੀ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜੀ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਆਏ। ਇਹ ਸੰਸਥਾ ਵੀ ਅੱਜ 9:30 ਵਜੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਅਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਉਪਰਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਆਰੰਭ ਹੋਏਗੀ। ਇਹ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ, ਇੰਨੀਆਂ ਕੁ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਿਓ। ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।